நம்முடைய சொந்தமாய் இருக்கிறார் என்பது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம். ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நாம் ருசித்து பார்க்கும் போதுதான் அவர் நமக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளும் நமக்கு தெரியும். தேவன் நல்லவர் என்பதை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ருசிக்க வேண்டும். ஆமென். It's a consistent effort. டெய்லியும் எவ்ரி சிங்கிள் டே, ஏசப்பா நீங்க நல்லவர், நீர் என்னுடைய சொந்தம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா. நன்றி ஏசப்பா. அநாதி தேவன் உன்னடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே. அநாதி தேவன் உன்னடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே. வேதத்தில் இந்த வார்த்தையை மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கானானுக்கு நேராய் வழி நடத்தும் போது, மோசே அந்த ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார். அநாதி தேவனே உன் அடைக்கலம், அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம். நாமளும் வனாந்திர வழியாய் கானானை நோக்கி பிரவேசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய பரம கானான் நம்முடைய இட்டர்னல் ஹெவன், ரைட்? அதை நோக்கி நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதே வார்த்தை தேவன் நமக்கு சொல்லுகிறார். அநாதி தேவன் உன்னுடைய அடைக்கலம், அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம். ஸோ எல்லா விதமான கவலைகளையும் பாரங்களையும் அவர் மேல் வைத்துவிட்டு, எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் கவலைப்படாம ஆண்டவர் நோக்கி டிராவல் பண்ணுவோமே.
அப்பா நாங்கள் உம்மை மறந்த போதும் நீர் எங்களை மறக்கவில்லை தேவனே. அதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. அவரை பார்த்து நாம் சொல்லுவோமா, ஏசப்பா உம்முடைய நித்திய புயங்கள் எனக்கு ஆதாரமாய் இருக்கின்றன ஏசப்பா. அப்பா இந்த வனாந்தர வாழ்க்கையில் நீர் என்னோடு இருக்கிறீர், என்னோடு நீ டிராவல் பண்ணுகிறீர் ஏசப்பா. என்னை நீர் கைட் பண்ணுகிறீர். பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாகவும் இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமாகவும் நீர் என்னோடு இருக்கிறீர் ஐயா. நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏசப்பா. உம்மை போல யாருமே இல்லை ஏசப்பா. There is nobody like you Lord in this whole world ஏசப்பா. நீங்க என்னை அன்பு செய்யற விதத்துக்காக உமக்கு நன்றி ஏசப்பா. நீர் என்னை நேசிக்கிற மாதிரி யாரும் என்னை நேசிக்க முடியாது ஏசப்பா. உமக்கு நன்றி அப்பா, உமக்கு நன்றி ஏசப்பா. ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும் கோடிசனோ இருந்தாலும் உம்மை விட அழகு இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையே. சொல்லுவோமா அவரை பார்த்து, ஏசப்பா ஏசப்பா. எத்தனையோ பேர் என் பக்கத்துல இருக்காங்க ஏசப்பா. நான் எத்தனையோ பேர் நேசிக்கிறேன், என்ன எத்தனையோ பேர் நேசிக்கிறாங்க ஏசப்பா. ஆனாலும் ஏசப்பா இந்த எல்லா அன்பை காட்டிலும் ஏசப்பா ஒரு பெரிய அன்பு நீங்க என் மேல வச்சிருக்கீங்க ஏசப்பா. And I'm unworthy to receive it from you Lord. Thank you Master for that love. சொல்லுவோம் அவரை பார்த்து, ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும் கோடிசனோ இருந்தாலும் உம்மை விட அழகு இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையே. ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும் கோடிசனோ இருந்தாலும் இயேசுவை போல அழகு இன்னும் கண்டுபிடிக்கலை. நான் உங்களை மறந்த போதும் நீங்க என்ன மறக்கவில்லை. நான் கீழே விழுந்தும் நீங்க என்ன விட்டு கொடுக்கலையே. அட மனுஷ மறந்தும் நீங்க என்ன தூக்க மறக்கலையே. உம்மை ஆராதிப்பேன் அழகே, என்னை மன்னிக்க வந்த அழகே. உம்மை பாட உம்மை புகழ ஒரு நாவு பத்தலையே. உம்மை ஆராதிப்பேன் அழகே, என்னை மன்னிக்க வந்த அழகே. உம்மை பாட உம்மை புகழ ஒரு நாவு பத்தலையே. ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும் கோடிசனோ இருந்தாலும் இயேசுவை போல அழகு இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையே. சொல்லுவோம் அவரை பார்த்து, ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும் கோடிசனோ இருந்தாலும் உம்மை விட அழகு இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையே. நான் உங்களை மறந்த போதும் நீங்க என்ன மறக்கவில்லை. நான் கீழே விழுந்தும் நீங்க என்ன விட்டு கொடுக்கலையே. அட மனுஷ மறந்தும் நீங்க என்ன துக்க மறக்கலையே. உம்மை ஆராதிப்பேன் அழகே, என்னை மன்னிக்க வந்த அழகே. உம்மை பாட உம்மை புகழ ஒரு நாவு பத்தலையே. உம்மை ஆராதிப்பேன் அழகே, என்னை மன்னிக்க வந்த அழகே. உம்மை பாட உம்மை புகழ ஒரு நாவு பத்தலையே. நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தேன், நிம்மதி நிம்மதியே. ஆமென். அவரை பார்த்து சொல்லுவோமா, ஏசப்பா உம்முடைய சமூகத்துல நான் வந்திருக்கேன். எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் என்னை நிரப்புவதற்காக உமக்கு நன்றி ஏசப்பா. உம்முடைய பிரசன்னத்துல அது எனக்கு கிடைக்குது ஏசப்பா. நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தேன், நிம்மதி நிம்மதியே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. ஆர்வமுடனே பாடி
ஏசப்பா, நீர் அழகானவர் ஏசப்பா, நீர் இனிமையானவர் ஐயா, என்னுடைய சுவாசமானவர் அப்பா, என்னுடைய நேசமானவர் அப்பா. I love you Lord, I love you so much Lord. நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நன்றி ஏசப்பா. இந்த ஆராதனைக்காக நன்றி, இந்த ஆராதனையிலும் தேவன் எங்களோடு இடைப்பட்டதற்காக நன்றி, உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட்டதற்காக நன்றி ஏசப்பா. பார்த்து கொண்டிருக்கிற எங்களோடு சேர்ந்து ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்த ஒவ்வொருத்தரையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க, ஒவ்வொருத்தரையும் நீர் தொடும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. மீதியான காரியங்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசப்பா. நீங்க பெருகுங்க ஏசப்பா, நாங்க சிறுகணும் ஏசப்பா. உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமை பெறட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. ఉదయకాల సమయంలో మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామం ద్వారా స్పెషల్ సాంగ్ పాడుతూ ఉండగా మనము జోషువా వచ్చి ఒక స్పెషల్ సాంగ్ పాడతాడండి ఈరోజు. జోషువా వచ్చి ఒక స్పెషల్ సాంగ్. జోసెఫ్ జోషువా దా. థ్యాంక్ యూ మా. స్వరముల గానాలతో ఏడారి దూదల గలములతో గుణియారబడుచున్న నా యేసయ్యా, నీకే నా ఆరాధనా. సుమధుర స్వరముల గానాలతో ఏడారి దూదల గలములతో గుణియారబడుచున్న నా యేసయ్యా, నీకే నా ఆరాధనా. మగరానందమే నాలో పరవశమే, నిన్ను స్తుతించిన ప్రతి క్షణం. మగరానందమే నాలో పరవశమే, నిన్ను స్తుతించిన ప్రతి క్షణం. సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది దూదల గలములతో గుణియారబడుచున్న నా యేసయ్యా, నీకే నా ఆరాధనా. ఏరాది త్రోవలోనే నడచిన, ఎరుగని మార్గములో నన్ను నడిపిన, నా ముందు నడచిన జయవీరుడా, నా విజయ సంగీతమా. ఏరాది త్రోవలోనే నడచిన, ఎరుగని మార్గములో నన్ను నడిపిన, నా ముందు నడచిన జయవీరుడా, నా విజయ సంగీతమా. నీవే నీవే నా ఆనందము, నీవే నీవే నా ఆదాయము, నీవే నీవే నా ఆనందము, నీవే నా ఆదాయము. సుమధుర స్వరముల గానాలతో ఏరారి దూదల గలములతో గుణియారబడుచున్న నా యేసయ్యా, నీకే నా ఆరాధనా.
మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామంలో మరి లైవ్ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులు 50 మందికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు జూలై మాసం మొదటి ప్రభు దినం, పునరుద్ధాన దినం. ఈ పునరుద్ధాన దినంలో మరి దేవుడు మనకు చేసినటువంటి మహదానందమైన కార్యక్రమాలను బట్టి వందనాలు. గత 6 మాసములుగా దేవుడు మనల్ని పోషిస్తూ, సంరక్షిస్తూ, కాపాడుతూ, తన యొక్క దయా కిరీటాన్ని మనకు ధరింపచేస్తూ, ప్రతినిత్యము మనలను ఆశీర్వదిస్తున్నటువంటి ఆ దేవాది దేవునికి మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు కలుగునుగాక. మరి ఉదయకాల సమయంలో 7వ మాసంలో మనం వచ్చాం కాబట్టి 7 పరిపూర్ణతకు గుర్తు అనేటువంటి అంశాన్ని బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం. 7 ఈస్ ద కంప్లీట్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. ఈ యొక్క ఆదివారం ప్రభు దినంలో మరి ఈరోజు 7వ తారీఖు కాబట్టి ప్రభువు మనకు దయచేయవలసినటువంటి 7 ఆశీర్వాదాలను గురించి ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు మెడిటేట్ అబౌట్ ది 7 days బ్లెస్సింగ్ ఆర్ 7 blessings ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఉదయకాల సమయంలో మరి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించబోయేటువంటి 7 ఆశీర్వాదాలు. మొట్టమొదటిగా మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు చేసినటువంటి మొదటి ఆశీర్వాదం ఏమనగా, ఆయన లూకాసు సువార్త 24వ అధ్యాయం 50వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే, లూకాసు సువార్త 24వ అధ్యాయం 50వ వచనంలో ఆయన బెతనియా వరకు వారిని తీసుకొని పోయి చేతులెత్తి వారిని ఆశీర్వదించెను. వారిని ఆశీర్వదించుచుండగా ఆయన వారిలో నుండి ప్రత్యేకించబడి పరలోకమునకు ఆరోహణమయ్యాడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ద లాస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనే అంశం ఈరోజు ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం. చివరిగా మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీదకి వచ్చి తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చి మానవాళికి రక్షణ అనుగ్రహించి మరి జన్మించి మరి సేవ చేసి కల్వరి శిలువలో తన ప్రాణాన్ని మన కోసమై సమర్పించి తరువాత సమాధి చేయబడి 3వ దినాన్ని తిరిగి పునరుద్ధానుడై లేచినటువంటి నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు చేసిన చివరి కార్యక్రమం ఏమనగా, వారిని బెతనియా వరకు వారిని తీసుకొని పోయి చేతులెత్తి వారిని ఆశీర్వదించాడు. వారిని ఆశీర్వదించిన విధానం ఏమనగా, చేతులెత్తి మొట్టమొదటిగా మన ప్రభు, మన దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు. ఇదే అంశాన్ని ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 27, 28 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ కూడా దేవుడు మొట్టమొదటిగా మానవుల్ని ఈ విధంగా ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 27, 28 వచనాలు. దేవుడు తన స్వరూపమందు ఆ నరుని సృజించెను, దేవుని స్వరూపమందు వారిని సృజించెను, స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను, దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను. చూసారు, ఎక్కడ కూడా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు. ఆదికాండంలో ఆశీర్వదించిన అదే దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో లూకాసు వార్త చివరగా కూడా ఆయన ఆశీర్వదిస్తూనే ఉన్నాడు. అనగా ఆశీర్వాదమునకు మీరు వారసులు అవడానికి మనల్ని దేవుడు పిలిచాడు. ఎందుకు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు అనగా, మీరు ఆశీర్వాదమునకు వారసులు అవ్వాలి. నేను అనుగ్రహించబోయేటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పొందుకోవాలని దైవ చిత్తమైనది, దేవుని యొక్క నిర్ణయం. దిస్ ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్, దిస్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్. గాడ్ వాంట్స్ టు బ్లెస్ us మెనీఫోల్డ్ బ్లెస్సింగ్స్. అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు నేను మీకు ఇవ్వాలని దేవుడు ఈరోజు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు. నా ప్రియమైన సోదరుడ సోదరి, ఏ విధంగా వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నామని చూసినట్లయితే, మీరు ఫలించాలి, మీరు ఫలించాలి. మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చేయాలంటే మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఫలభరితం కావాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. మీరు ఫలించి అభివృద్ధి, రెండవదిగా అభివృద్ధి పొంది, మూడవది విస్తరించండి. ఎట్లనగా మీరు భూమిని నిండించి దానిని లోపరుచుకునుడి, సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని వారితో చెప్పెను. ఇక్కడ కూడా మొట్టమొదటిగా ఫలించాలి,
అభివృద్ధి పొందాలి, మూడవది విస్తరించాలి, నాలుగవది భూమిని నిండించాలి, ఐదవది భూమిని లోబర్చుకోవాలి, ఆ తర్వాత దానిని సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువుని ఏలాలి. యు మస్ట్ డొమినియన్. గాడ్ సెడ్ యు మస్ట్ డొమినియన్. మీరు ఈ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది దేవుని యొక్క చిత్తమైనది. కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం గ్రహించినట్లయితే, దేవుని యొక్క హృదయాన్ని మనం గ్రహించినట్లయితే, ఆయన హృదయం ఏమనగా ఆశీర్వదించేటువంటి హృదయం. దేవుని యొక్క హృదయం చూసారా, మనల్ని దీవించాలి. దీవించే దేవుడు ఉంటే మనకు దీవెనలకు కొరతేమున్నది? దీవించేటువంటి దేవుడు మనకున్నాడు కాబట్టి దీవెనలకు కొరతే లేదని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. నా ప్రియమైనటువంటి సోదరుడా, సోదరి, మనల్ని దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడో తెలుసా? ఆశీర్వాదములకు వారసులవడానికే దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు. మనము శాపగ్రస్తమైనటువంటి భూమి మీద జీవించిన, పాపయూబిలో ఉన్నటువంటి యొక్క భూమి మీద మనము జీవించినప్పటికీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం, దేవుని యొక్క మనస్సులో, దేవుని యొక్క తలంపులో మనం ఎలా ఉండాలంటే దీవెనకరంగా ఉండాలి. అదే దేవుడి కోరుకునేటువంటి విధానం. మొట్టమొదటిగా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం ఏమనగా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదం. మనం చూసినట్లయితే ద ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్. మనలను పాపములో నుండి రక్షించడం కోసమై మనిషి కుమారుడైన యేసు ఈ లోకానికి రావడానికి గల కారణం ఏమనగా ఆయన మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం కోసమే ఈ భూమి మీదకి ఆవిర్భవించాడనేటువంటి విషయాన్ని, అనగా మన ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాల్సిన వారు. యు మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. వై గాడ్ సెండ్ హిస్ ఓన్లీ బిగాటెన్ సన్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు సేవ్ ద మ్యాన్ కైండ్. మానవాళిని రక్షించాలి, మానవాళిని ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచాలి. ఈ పాప శపితమైనటువంటి ఒక భూమి మీద మానవుడిని ఆశీర్వదించాలనే ఉద్దేశాన్ని కలిగిన నా దేవుడు ఉదయకాల సమయంలో ఈ సందేశాన్ని వింటున్న మీరు ఎవరైనా సరే ఎలాంటి పాపంలో జీవించుచున్నా ఆత్మీయ విధానంలోనికి తిరిగి రావాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. యు మస్ట్ కమ్ టు క్రైస్ట్ టుడే. యు మస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు క్రైస్ట్. నువ్వు యేసునొద్దకు నువ్వు వచ్చిన నాడే నీకు ఈ ఆశీర్వాదం. ఎందుకనగా ఆయన ప్రతి శాపాన్ని కూడా కల్వరి సిలువలో తానే మోసి ఆ శాపాన్ని ఆశీర్వచనంగా మార్చాడు. అది దేవుని యొక్క చిత్తం, అది దేవుని యొక్క ఇష్టమైనది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు చేసిన ప్రతి కార్యక్రమాన్ని చూసేట్లయితే దిస్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. పాప క్షమాపణ మానవాళికి దేవుడు ఇచ్చేటువంటి మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదం. ఎందుకు పంపించాడు దేవుడు? యేసయ్యను ఎందుకు పంపించాడు అనగా నీవు లోకంలోనికి వెళ్ళి నశించిన దానిని వెదకి 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 నువ్వు రక్షించాలి. అందుకే నేను నిన్ను పంపించాను ఈ లోకంలోనికి అని సెలవిచ్చిన నా దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో దిస్ ఈస్ ద స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్. దిస్ ద స్పిరిట్. గాడ్ స్పిరిట్ విల్ డూయింగ్ ద థింగ్స్. ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను దేవుడు మనకు దయచేసేవాడై ఉన్నాడు. నా ప్రియమైనటువంటి సోదరుడా, సోదరి, ఇది కంటికి కనబడినటువంటి ఇన్విజిబుల్ బ్లెస్సింగ్. బట్ ఇట్ షుడ్ బి అవుట్వర్డ్లీ వీ కెన్ సీ, వీ కెన్ షో జీసస్ క్రైస్ట్ టు ద వరల్డ్. ఈ లోకానికి ఎప్పుడైతే ఆత్మ సంబంధంగా మనం రక్షణ పొందుతూ ఉన్నామో, రక్షణ పొందిన నాటి నుండి అది లోపల అంతరంగంలో జరిగేటువంటి యొక్క క్రియ బహిరంగంగా జనాలకు మనం చూపిస్తాం. ఏ విధంగా అనగా యేసుక్రీస్తుని మనము ప్రతిబింబింపజేస్తూ ఉన్నాం. క్రీస్తు స్వారూప్యంలోనికి మనము మార్చబడుతూ ఉన్నాం. క్రీస్తు స్వారూప్యంలోనికి మనం మార్చబడుతూ ఉన్నాం. క్రీస్తు సంఘంలోనికి మనము రాబట్టబడుతూ ఉన్నాం. క్రీస్తు అనుగ్రహించేటువంటి ఆ ఆశీర్వచనాన్ని ఈరోజు దీవెనకరంగా దేవుడు మనకు దయచేసే ఈ ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మనకేం చేస్తున్నాడుగా ఆశీర్వచనాన్ని దయచేసి యేసుని మనము లోకానికి బహుకరిస్తూ ఉన్నాం. నా ప్రియమైన సోదరుడా, సోదరి, దట్ ఈస్ ద స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్, ద ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్. ఎందుకనగా
మనము పాపము చేసి ఉన్నాం కాబట్టి ఆ పాపము నుండి రక్షించడం కోసమై మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేస్తాడనగా కల్వరి శిలువలో తానే మరణాన్ని రుచి చూశాడు. యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం మనం చూస్తున్నాం. యెషయా గ్రంథం 53వ వచనం చూసినప్పుడైతే ఆయన మనకిచ్చేటువంటి ప్రతి ఆశీర్వాదం, ఆయన మన అతిక్రమం నిమిత్తమై ఆయన గాయపరచబడ్డాడు కల్వరి శిలువలో. మన అతిక్రమాలు, మన దోషములు, మన వ్యాధులు, మన బలహీనతలు సమస్తాన్ని కల్వరి శిలువలో మోసాడు. కాబట్టే ఈరోజు ఉదయకాల సమయంలో ఈ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలి. అందుకే నువ్వు ఫలించాలి, అభివృద్ధి పొందాలి, స్తోత్రం, విస్తరించాలి, తరువాత భూమిని నిండించాలి, దాన్ని లోపరుచుకోవాలి, దాన్ని మీరు ఏలమని దేవుడు వారితో చెప్పాను. వారితో చెప్పిన ఇదే దేవుడు నీతో నాతో ఈరోజు ఉదయకాల సమయం చెప్తూ ఉన్నాడు. నా ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి, ఉదయకాలపులో దేవుడు నీకు దయచేసే గొప్ప ఆశీర్వాదం పాప క్షమాపణ. రెండవది పరిశుద్ధాత్మ వరములు. వారిని ఆయన చూసిన తర్వాత బెతనియా వరకు తీసుకుని వెళ్ళి వారిని ఆశీర్వదించి ఏం చేశాడనగా పరిశుద్ధాత్మను వారి మీద కుమ్మరించుతున్నాడు. అపోస్తల కార్యం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూస్తే ఇది కూడా ఇన్విజిబుల్ థింగ్, ఇన్వర్డ్లో జరిగేటువంటి కార్యక్రమం. బట్ అవుట్వర్డ్లో యూ కెన్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ టు ద మ్యాన్ కైండ్. మన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే మనము పొందుతూ ఉన్నామో ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి వచ్చినప్పుడు యూ విల్ రిసీవ్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్. దట్ పవర్ బ్రింగ్స్ మిరకల్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్. మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందినప్పుడు మీరు శక్తిని అందించాలి. ఈ యొక్క శక్తి ద్వారా అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు, అపోస్తలు అందరూ కూడా దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా విస్తరించారు. భూ దిగంతముల వరకు వెళ్ళి దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించారు, ప్రచురించారు, అనేకులు క్రీస్తులకు నడిపించారు. అది దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం. ఉదయకాల సమయం నీకు ఎలాంటి ఆశీర్వాదం కావాలి? దిస్ ఇస్ ద మేజర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ God has given to us this morning. ఈ 7వ మాసంలో దేవుడు ఇచ్చేటువంటి మేజర్ ఆశీర్వాదం మొట్టమొదటిగా పాప క్షమాపణ తర్వాత వెంటనే వారు బాప్టిజం తీసుకున్న వెంటనే వారు ఒక దగ్గర కూర్చొని వారు భూ దిగంతముల వరకు యూదయ సమరయ అనేటువంటి దేశములు వెళ్ళి భూ దిగంతముల వరకు వెళ్ళి దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించారు. హల్లెలూయా. నా ప్రియమైనటువంటి సోదరుడా సోదరి, ఉదయకాల సమయంలో ఆయన కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తుని విశ్వాసం ఉంచేటువంటి మీరెవరైనా సరే పరిశుద్ధాత్మ అను వరమును మీరు పొందుకున్నట్లయితే యూ విల్ మేనిఫెస్ట్ మెనీ మిరకల్స్, యూ విల్ డూ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ ఫర్ గాడ్స్ కింగ్డమ్. దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మీరు గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు చేయగలరు. దేవుని యొక్క రాజ్యంలో యూ కెన్ డూ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ ఫర్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ అండ్ యూ విల్ రిసీవ్ గాడ్స్ నేచర్. దేవుని యొక్క స్వభావము మనలోనికి వస్తుంది. అప్పుడే మనం ఏం చేయగలంటే దేవుని కొరకై దేన్నైనా నేను చేయగలనటువంటి ఆశీర్వచనాన్ని దేవుడు మనకు దయచేస్తున్నాడు. నా ప్రియ సోదరుడ సోదరి, ఈ ఆశీర్వచనాన్ని మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అనగా అబ్రహాంతో చెప్తున్నాడు. అబ్రహాం ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలు మనం చూసినట్టయితే ద ఫస్ట్ వర్డ్ దేవుడు మాట్లాడిన మాట ఏమనగా ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం, యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల యొద్ద నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించే దేశమునకు వెళ్ళుము. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించదను. హల్లెలూయా. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు. యు ఆర్ ఏ బ్లెస్సింగ్ టు మెనీ పీపుల్. యు అండ్ ఐ ఆర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ టు మెనీ పీపుల్, మై బ్రదర్, మై సిస్టర్. ఆర్ యు ఏ బ్లెస్సింగ్ టు మెనీ పీపుల్స్? ఆర్ యు బ్లెస్సింగ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ దిస్ మార్నింగ్? ఆర్ యు బ్లెస్సింగ్ టు యువర్ చర్చ్? ఆర్ యు బ్లెస్సింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గాడ్? ఆర్ యు ఏ బ్లెస్సింగ్ టు మెనీ పీపుల్? God has elevated your greatness. God had elevated you with the great heights.
అబ్రహామును దేవుడు ఆశీర్వదించినటువంటి దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేదును. నీవెప్పుడూ ఆశీర్వాదంగా ఉంటావు. యు విల్ బి ఆల్వేస్ బి ఎ బ్లెస్సింగ్. ఆశీర్వాదంగా ఉంటావు. 7వ మాసంలో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేటువంటి నువ్వు ఆశీర్వాదంగానే ఉండాలి. అనేకమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు బైబిల్ గ్రంథంలో మనకు ఉన్నాయండి. అనేకమైన వాగ్దానాలు దేవుడు అబ్రహామునికి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చిన దేవుడు అబ్రహాముని ఏ విధంగా పిలిచాడో పిలిచిన ప్రతివాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు. ఈరోజు ఉదయకాల సమయంలో నిన్ను దేవుడు పిలుస్తున్నాడు కాబట్టి నీవు ఆశీర్వాదంగానే ఉంటావు. దేవుడు నన్ను పిలిచాడు, నేను దీవెనకరం. ఉదయకాల సమయంలో గాడ్ ఈస్ కాలింగ్ యు టుడే. ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం మనం చూసినట్టయితే ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 1:4లో ఒక మాట మీకోసం చదివి వినిపించాలని కోరుతున్నాను. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 4వ వచనాన్ని మీకోసం చదివి వినిపిస్తాను. దయచేసి బైబిల్ ఉన్నవారు తీసి చూడండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రియగు దేవుడు స్తుతించబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించను. దిస్ ఈస్ ద స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్. ఎవ్రీ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ ఆల్రెడీ ఆయన జగత్తు పునాది వెట్లనగా తన ప్రియనియందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైనటువంటి దయా సంకల్పము చొప్పున క్రీస్తు యేసు ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసం నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధమును నిర్దోషమును ఉండవలని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకున్నాడు. జగత్పునాది వేయబడక మునిపే, భూమి పునాదులు పుట్టక మునిపే ఎవరెవరు భూమి మీద రక్షించబడాలో, ఎవరెవరు దేవుని పరిచర్యను చేయాలో, ఎవరెవరు దేవుని కోసమై జీవించాలో అన్న విషయాన్ని పరలోకమందున్నటువంటి దేవుడు పరలోక ఆశీర్వాద జీవ గ్రంథంలో వారి పేరుని లిఖించారని ఒక దైవజనుడు రాస్తాడు. ఎప్పుడైతే అక్కడ మన పేరు లిఖించబడిందో ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి రక్షించబడుతూ ఉన్నాడండి. ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి పాప క్షమాపణ పొంది రక్షించబడుతున్నాడు. పరలోకమందు మీ యొక్క పేర్లు రాయబడి ఉన్నందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తాను. ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. When you are born again in this world, your names will be written in the book of life. జీవ గ్రంథమందు మన పేర్లు రాయబడుతున్నందుకు స్తోత్రం. ఒకసారి పేతురు అపోస్తలు అందరూ ఏమన్నారంటే, ప్రభువా నీ నామమున దయ్యాలు పోతున్నాయి, నీ నామమున అనేక వ్యాధులు స్వస్థపరచబడుతున్నాయి అని వారు సంతోషంగా ప్రభు దగ్గరకు చెప్పినప్పుడు, అంతకన్నా మీ పేర్లు జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నందుకు మీరు సంతోషించండి అంటున్నాడు. మన పేర్లు జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉండాలండి. మన పేర్లు జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉండాలి. అందుకే మనం బహు జాగ్రత్తగా ఈ భూమి మీద జీవించాలని, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయంతోనే మనం ఈ కార్యక్రమాలు చేయాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. నా ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి, ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. ఇట్స్ ఇన్విజిబుల్, ఇట్స్ విజిబుల్. అంతరంగంలో జరిగేటువంటి యొక్క క్రియ బహిరంగంగా మనం ప్రభువుకు మనం చూపిస్తున్నాం ప్రజల కోసం. ఉదయకాలం సమయంలో ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని దీవించాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. మనం ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నింపి ఏలి దాన్ని లోపరుచుకోవాలని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. అందుకే అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు మరి మరి రాస్తున్నాడు, మరి పత్రికలు రాస్తున్నట్టయితే మీరు ఆశీర్వాదానికి వారసులు అవ్వాలి, మీరు నీతిమంతుల జాబితాలో ఉండాలి, కల్వరి శిలువలో ప్రభువైన యేసు రక్తంతో మీరు కడుగబడాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ప్రతిసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి అపోస్తలుడైన పౌలు ద్వారా మనకు పత్రికలో తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. ఉదయకాల సమయంలో మీ యొక్క ఆశీర్వాదం ఏంటి? అయ్యా, ఇంతవరకు నేను ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేదు. అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడని
గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం మనం చూసేటైతే, యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ విశ్వాసం వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు. ఆమేన్. మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే ఆ పక్షమున అబ్రహాము యొక్క సంతానమై ఉండి వాగ్దాన ప్రకారము వారసులై ఉన్నారు. ఈ వారసత్వం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనగా, అబ్రహామును ఆశీర్వదించిన అదే దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో నిన్ను నన్ను ఆశీర్వదించి మీరు ఆశీర్వాదమునకు వారసుల వాళ్ళని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. ఈ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? ఆర్ యు రెడీ టు రిసీవ్ దిస్ బ్లెస్సింగ్ మై బ్రదర్, మై సిస్టర్? ప్లీజ్ come to the Lord Jesus Christ. You can come. You can come to the throne of God. You can come to the throne of grace. You can come to the throne of mercy seat, and you will be saved. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలని కోరుతున్నాడు. 7వ నెలలో దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలి, ప్రత్యేకంగా నేను దీవించాలని కోరుతున్నాను. నా ప్రభుని యేసునందుకు నువ్వు వచ్చినట్లు దీవించబడతావు. ప్రార్థన చేసుకుందామా? పరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, జీవాధిపతి అయిన మా గొప్ప దేవానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ గొప్ప ఆశీర్వాదమునకు వారసులు అవడానికి మీరు పిలువబడితిరి అనేటువంటి ఈ యొక్క గొప్ప ఆ సందేశాన్ని మా తండ్రి మీరు మాకు దయచేసినందుకు కొరకై మీకు వందనాలు. ఎంతోమంది వ్యాధితో వేదనతో బాధపడుతున్నారు, సతమతమవుతున్నారు, పోరాటంలో ఉన్నారు. మా తండ్రి ఆశీర్వదించబడలేకపోతున్నారు. అట్టి వారికి ఉదయకాల సమయంలో నజరుడైన యేసు క్రీస్తు నామములో వారిని దీవించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మా పేర్లు జీవగ్రంథమందు రాయించబడండి స్వామి. మా పేర్లన్నీ కూడా జీవగ్రంథమందు మీరు రాయించి ఇచ్చినట్లయితే మా తండ్రి మీరు రాసి ఉంచారు కాబట్టి జగత్పునాది వేయబడక మునుపు, భూమి పునాదులు పుట్టక మునుపే క్రీస్తు యేసులో మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వచనమును బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. దేవానికి వందనాలు. యేసయ్యా స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. 7వ నెలలో మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి 7 ఆశీర్వాదాలను బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మా తండ్రి. అందులో కొన్ని మాత్రమే ధ్యానం చేసాము నాయన. అట్టి ఆశీర్వాదాన్ని నీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తులో మాకు ఉంచినందుకు కొరకై స్తోత్రం. బలి పశువుగా ఈ లోకానికి వచ్చి పాపములో నుండి మమ్మల్ని పరీక్ష మా తండ్రి రక్షించి నీ కుమారుడైన యేసు రక్తముతో మమ్మల్ని కడిగి శుద్ధీకరించి మా పాపములను క్షమించి మాకు మా తండ్రి రక్షణ ఇచ్చిన దేవా, రక్షకుడా, విమోచకుడా, ఓ తండ్రి ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవా నీకు వందనాలయ్యా. ఉదయకాల దీవెనలతో నింపి నడిపించమని కోరుతూ ఉన్నాను. ఈ దీవెనలన్నీ కూడా మా మీదకి ప్రాప్తించునుగాక. ఈ ఆశీర్వాదములన్నీ కూడా మా మీద ప్రాప్తించునుగాక. మీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించి ఆ అభిషేకము ద్వారా ఓ తండ్రి రబాలాషేకలబావుతారు అభిషేకం ద్వారా అనేకులు రక్షణలోనికి నడిపించడానికి మీరు మాకు దయచేసిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తాను. ఈ రక్షణ సువార్తను అనేకులు తెలియజేయడానికి కృపనిచ్చిన కొరకు వ్యాధి వేదనతో బాధతో మా తండ్రి ఎంతమంది అయితే వేదనకరంగా ఉన్నారో అట్టి వారిని మీరు దర్శించి వారి జీవితంలో అద్భుత మహత్ కార్యక్రమాలు చేయమని యేసయ్య నామాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. కృపా కనికరంతో నింపమని కోరుతున్నాను. సత్యస్వరూపైన ఆత్మ నీకు స్తోత్రం. ఆత్మలో మమ్మల్ని రక్షించే దేవుడు అయి ఉన్నావు నాయన. ఆత్మల కాపరి, ప్రధాన కాపరి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు నాయన. నన్ను నా కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకు, జీవోజీ బృందాన్ని ఓ తండ్రి ఈ యొక్క సోదరుడు మా తండ్రి మోజస్ కమలేశ్వరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. ఈ యొక్క ప్రాంగణంలో మా తండ్రి యొక్క సన్నిధిలో మా తండ్రి నిలబడి మేము ప్రార్థన చేయడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపా దయా సంకల్పం బట్టి మీకు స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. సంపూర్ణ సమాధానం అనుగ్రహించి నడిపించి 7వ మాసంలో మా తండ్రి ఆశీర్వాదం చేత మేము సంతృప్తి ఉంది ముందు కొనసాగే భాగ్యం మాకు కలుగు చేయమని మా ప్రభువుని ప్రియరక్షకుడు యేసునామాన్ని బట్టి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమె మనం ఆశీర్వాదం తీసుకుని మన ప్రభువును రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, ఆయన కుమారుడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మనకు తోడుగా ఉండునుగాక. హల్లెలూయా. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ మన మీద ఎల్లప్పుడూ ఉండుగాక. కుమారుడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప మనలో విస్తరించునుగాక. పరిశుద్ధాత్మని అన్యోన్య సహవాసంతో మనల్ని దేవుడు ముందుకు నడిపించునుగాక. కృపలో మేము అందరిని బలపరచాలని ప్రార్థన చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. దేవానికి వందనాలు. ఈ ఆశీర్వచనంతో మేము బయలుదేరుతున్నాం. ఈ మాసమంతా మేము నడిపించాం. ఆశీర్వదించు యేసునామమున ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుడు దీవించునుగాక. వచ్చే వారం మళ్ళా కలుసుకుందాం ప్రభు చిత్తమే.